Hello, good morning students. Today we start the syllabus of 11th standard. At first we discuss the syllabus this period and then we start first chapter from tomorrow. So first chapter is basic concepts in economics. It is introduction chapter. So what it mean by economics? Here it is learned by us here in this chapter. Then different economists define economists in different ways. In India, Kautilya has defined economics as Arthashastra. Artha means wealth and Shastra means science. So here Arthashastra is nothing but the science of acquiring and managing wealth. So here in this way here this Kautilya has defined economics. Who is Kautilya? Kautilya is a great statesman. He is philosopher, he is economist, he is royal advisor in that Maurya period, and he is also known as Chanakya. Then after Adam Smith, then Alfred Marshall, then Robinsons. These are other economists. They have also defined economics from different points of view. So here, thus we study here different definitions of economics. Economics is divided into two sections, that is microeconomics and macroeconomics. In microeconomics, smallest unit is studied, and in macroeconomics, large unit is studied or aggregate units is studied. So, what are the definitions of microeconomics? Basic definitions of microeconomics that we will study in this chapter, and that is wants, goods, services, utility, wealth, personal income, personal disposable income, factors of production. Then second here section is macroeconomics. In macroeconomics we will learn national income, saving, trade cycles, then economic growth, economic development, etc. पहिला चॅप्टर आहे बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकॉनॉमिक्स. तर या चॅप्टरमध्ये आपण इकॉनॉमिक्सची डेफिनिशन म्हणजे आपण व्याख्या असं म्हणू शकतो त्याला, व्याख्या शिकणार आहोत. आणि इकॉनॉमिक्सचे दोन सेक्शन्स आहेत, मायक्रो इकॉनॉमिक्स आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. त्या दोन सेक्शनमधल्या बेसिक डेफिनेशन्स काय आहेत ते आपण इथं शिकणार आहोत. त्यामुळं तुम्हाला यावर्षी आणि पुढच्या वर्षी पुढचे जे काही चॅप्टर्स आहेत त्या चॅप्टर्स स्टडी करणं किंवा लर्न करणं हे सोपं जाणार आहे. त्याच्यानंतर आहे बघा सेकंड चॅप्टर, अँड दॅट इज मनी. व्हॉट इज मीन बाय मनी? आता तुम्ही माहिती आहे, तुम्ही रुपीज यूज करता. हे मनी आपल्याकडे इंडियामध्ये आहे, पण मनीच्या वेगवेगळ्या करन्सीज आहेत. एखादी करन्सी म्हणजे मनी नव्हे, मनीची डेफिनेशन ही वेगळी आहे. सो इन दिस मनी वी स्टार्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम इज नथिंग बट द ओल्डेस्ट system of exchange of goods and services for the goods. That means goods are exchanged for goods, services also are exchanged for goods, and here we will study the difficulties which comes under this barter system. Then definitions of money, evolution and types of money, qualities of money, functions of money, and what is meant by black money. Here all these things here we will study in the chapter of this money. तर सेकंड चॅप्टर हा मनीचा आहे, आणि मनीमध्ये आपण बार्टर सिस्टम म्हणजे काय, बार्टर सिस्टम ही एक जुनी पद्धत होती एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेससाठी. त्याच्यानंतर मनीची व्याख्या काय आहे, त्याची उत्क्रांती कशी झाली आहे, त्याचे प्रकार काय आहेत, त्याचे क्वालिटीज काय आहेत, आणि त्याचे कार्य म्हणजे परफॉर्मन्स फंक्शन्स ऑफ मनी काय आहेत, म्हणजे ते कसं फंक्शन करतं, त्याचे कार्य काय आहेत हे आपण इथे बघणार आहोत मनीचे. आणि सगळ्यात शेवटी ब्लॅक मनी हे एक कॉन्सेप्ट त्यांनी नवीन इन्क्लूड केले या सिलेबसमध्ये, तर ते पण आपण या मनी या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत. त्याच्यानंतर आहे बघा पार्टिशन व्हॅल्यूज. हा थर्ड चॅप्टर आहे. पार्टिशन व्हॅल्यूज आर रिलेटेड टू स्टॅटिस्टिक्स.
हा पूर्ण स्टॅटिस्टिकचं चॅप्टर आहे आणि ह्याच्यामध्ये जे एक्झाम्पल्स तुम्हाला येतील ते एक्झाम्पल्समुळं तुम्ही मार्क्स स्कोअर करू शकता. सो व्हॉट इज need of that partition values, that is the first one. Then quartiles are there, deciles and percentiles. In last year you have studied mean, mode, median, and this is the next part of that partition values or that statistics, one of the chapters of statistics, that is quartiles, deciles and percentile. तर थर्ड चॅप्टर हा पार्टिशन व्हॅल्यूचा आहे, तो स्टॅटिस्टिक्सशी रिलेटेड आहे. तुम्ही स्कूलमध्ये असताना मेन, मोड, मीडियन शिकला असाल. तुम्हाला सेमी इंग्लिश असल्यामुळं तुम्हाला इंग्लिशमध्ये मॅथ्स असेल, त्यामुळे इथं तुम्हाला डिफिकल्ट जाणार नाही. फक्त मेन, मोड, मीडियनची ही पुढची स्टेप आहे, त्याचे इतके हे कॅल्क्युलेशन सोपे नाही आहेत. तर इथं क्वार्टाईल्सचे इंडिव्हिज्युअल डाटा, ग्रुप डाटा, हे सगळं आपल्याला इथं प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे क्वार्टाईल्समध्ये, डेसाईल्समध्ये, पर्सेंटाईल्समध्ये आपण इथं लर्न करायचे आहेत. त्याच्यानंतर आहे बघा फोर्थ चॅप्टर. हा थोडासा मोठा आहे फोर्थ चॅप्टर, द इकॉनॉमी ऑफ महाराष्ट्र. आणि हा मागच्या वर्षी जेव्हा सिलेबस बदलला तेव्हा हा चॅप्टर त्याने इन्क्लूड केला आहे. तर महाराष्ट्राची इकॉनॉमी कशी आहे, महाराष्ट्रामध्ये काय परिस्थिती आहे, या काय कंडिशन आहे इकॉनॉमीची. सो ॲट फर्स्ट वी विल स्टडी फीचर्स, देन इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, then agriculture sector, their problems, its problems and measures, industrial sector, service sector and their problems and measures, and what is the position of infrastructure in Maharashtra, then classification of infrastructure, economic infrastructure and social infrastructure, that means classification of infrastructure. In economic infrastructure, energy, transport and communication we will study in detail, and in social infrastructure, health, education and others, here that is included in the social infrastructure that we will study. Thus here this chapter is a big one and theoretical also. तर हा चौथा चॅप्टर आहे. हा चौथा चॅप्टर द इकॉनॉमी ऑफ महाराष्ट्र असं आहे. तर महाराष्ट्राचं आर्थिक स्थिती काय आहे, महाराष्ट्राचे डेव्हलपमेंट कशी झाली, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, आणि कुठल्या पद्धतीनं इथे डेव्हलपमेंट करणं आपण शक्य आहेत. सो हिअर दॅट इज फीचर्स, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ॲग्रिकल्चर सेक्टर. देर आर 3 सेक्टर्स. फर्स्ट इज ॲग्रिकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर. प्रत्येक इकॉनॉमीमध्ये, प्रत्येक कंट्रीमध्ये, प्रत्येक इकॉनॉमीमध्ये आणि प्रत्येक कंट्रीमध्ये आपल्याला 3 सेक्टर्स महत्त्वाचे दिसतात. ते म्हणजे इंडस्ट्री, सर्व्हिस आणि ॲग्रिकल्चर सेक्टर. हे 3 सेक्टर महत्त्वाचे आहेत आणि ह्या सेक्टरची डेव्हलपमेंट ही पण तितकीच महत्त्वाची आहे. तर इथं हे आपण स्टडी करणार आहोत. तिन्ही सेक्टरचं प्रॉब्लेम्स काय आहेत, मिनिंग काय आहे, त्याचे स्कोप काय आहे आणि त्याचे मेजर्स काय आहेत, हे सगळं आपण बघणार आहोत. त्याच्यानंतर महाराष्ट्राचं इन्फ्रास्ट्रक्चर काय आहे. त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये 2 प्रकार आहेत. पहिला आहे इकॉनॉमिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि दुसरं आहे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर. तर त्याचं आपण इथं इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत. त्याच्यानंतर 5वा चॅप्टर आहे बघा, रुरल डेव्हलपमेंट इन इंडिया. तर इंडियामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की इंडिया हा खेड्यांचा देश आहे असं पहिल्यापासून समजलं जातं. तर इंडियामध्ये रुरल सेक्टर जास्ती आहे किंवा इंडियाचे मोस्ट जॉग्राफिकल एरिया हा रुरल सेक्टरने ऑक्युपाईड केलेला आहे. तर महाराष्ट्राची बहुसंख्य जनता ही ग्रामीण विभागामध्ये राहते आणि ग्रामीण विभाग जर डेव्हलप झाला तर इंडिया डेव्हलप होईल. म्हणून इथं ह्या ग्रामीण विभागाच्या डेव्हलपमेंटमध्ये ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट, त्याच्यानंतर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट, देन सर्व्हिसेस इन महाराष्ट्र ॲज वेल एज एज्युकेशन. तर हे महत्त्वाचे 4 इथं सेक्शन्स आहेत रुरल डेव्हलपमेंट. तर त्याच्यामध्ये ॲग्रिकल्चर कसं डेव्हलप करता येईल, तर त्यासाठी मेकनायझेशन, हाय यील्डिंग सीड्स, क्रेडिट अँड ट्रान्सपोर्ट, मार्केटिंग, ह्या सगळ्याचे कंडिशन्स इम्प्रूव्ह झाल्यानंतर आपला विलेजेस आपल्या इथं डेव्हलप होतील. त्याच्यानंतर विलेज इंडस्ट्रीला इथं एनकरेज देण्यासाठी त्याचं मॉडर्नायझेशन, ट्रेनिंग आणि मार्केटिंग करणं महत्त्वाचं आहे. त्याच्यानंतर सर्व्हिसेस आहेत. सर्व्हिसेस मध्ये हेल्थ सर्व्हिस येते, फॅमिली वेलफेअर येतं,
बँकिंग येतं, कम्युनिकेशन येतं, एज्युकेशनमध्ये टेक्निकल स्किल आणि ॲग्रिकल्चर. सो हे 4 जे महत्त्वाचे सेक्टर्स आहेत किंवा इकॉनॉमीचे महत्त्वाचे हे सेक्टर्स आहेत, त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट घडवून आणले की आपला ग्रामीण विभाग इथं इंडियामधला डेव्हलप होईल. आणि इंडिया हा खेड्यांचा देश असल्यामुळं ग्रामीण विभाग डेव्हलप झाला की आपोआप इंडिया डेव्हलप होईल. त्याच्यानंतर आहे बघा 5व्या चॅप्टरचाच हा रिमेनिंग पार्ट आहे, रुरल ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल. मग त्याचं ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर म्हणजे ॲग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये, इंडस्ट्रियल सेक्टरमध्ये आणि सर्व्हिस सेक्टरमध्ये कुठले कुठले ऑक्युपेशन्स येतात. ऑक्युपेशन्स याचा अर्थ तुम्ही जे पर्टिक्युलरली काम करता, म्हणजे आता ॲग्रिकल्चरमध्ये फार्मर, मग फार्मरचं ऑक्युपेशन काय येतं, शेती करणे. इंडस्ट्री याचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे, एखाद्याचं उत्पादन घेणं, म्हणजे हा त्याचं ऑक्युपेशन झाला. सर्व्हिस सेक्टरमध्ये वेगवेगळ्या सर्व्हिसेसचे वेगवेगळे ऑक्युपेशन्स असतात. तर हे रुरल ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल हे आपण चॅप्टर 5च्या दुसऱ्या भागामध्ये शिकणार आहोत. त्याच्यानंतर येतो बघा चॅप्टर 6, व्हॉट इज मीन बाय पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशन मीन्स नंबर ऑफ पीपल स्टेईंग इन अ पर्टिक्युलर जिओग्राफिकल एरिया, इट इज कॉल्ड ॲज पॉप्युलेशन. तर पॉप्युलेशनचं मिनिंग काय आहेत, त्याच्या वेगवेगळ्या थेअरीज आहेत, त्या वेगवेगळ्या थेअरीज आपण शिकणार आहोत. आणि पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन म्हणजे काय की ट्रिमेंडसली इन्क्रीज होते विदिन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाईम बिकॉज ऑफ सम रिझन. सो हिअर दॅट इज कॉल्ड ॲज पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन. म्हणजे विस्फोट असं आपण म्हणू शकतो बघा. पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन याचा मराठी अर्थ असा होतो लोकसंख्या विस्फोट. तर तो विस्फोट कसा झाला, म्हणजे एकदम कशी वाढली पॉप्युलेशन, कशामुळे वाढली, आणि आता त्या पॉप्युलेशनचे परिणाम काय आहेत, म्हणजे नकारात्मक परिणाम आणि सकारात्मक परिणाम दोन्ही परिणाम काय आहेत, आणि ते परिणाम जर नकारात्मक असतील तर त्याच्यावर कुठल्या उपाययोजना करता येईल हे आपण या चॅप्टर नंबर 6मध्ये बघणार आहोत. त्याच्यानंतर आहे बघा 7th चॅप्टर, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. अनएम्प्लॉयमेंट याचा अर्थ बेकारी असा होतो. सो मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेस अँड मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया दॅट वी विल स्टडी इन दिस चॅप्टर. अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे काय, त्याचे प्रकार काय आहेत, त्याची कारणं काय आहेत, त्याची उपाययोजना काय आहेत, हे आपण ह्या अनएम्प्लॉयमेंटमध्ये शिकणार आहोत. म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे बेकारी हा आत्ताच्या काळामधला एक महत्त्वाचा आपल्यासमोर प्रश्न आहे की भारतीय जनतामध्ये साक्षरतेचं प्रमाण वाढलं आहे, पण जेवढी साक्षरता झाली त्याप्रमाणे त्यांना लोकांना तिथं जॉब मिळालेले नाही आहेत, ते अजूनही जॉबलेस आहेत. मग त्या कंडिशनला आपण अनएम्प्लॉयमेंट म्हणतो. अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे अशी कंडिशन की ज्या कंडिशनमध्ये पीपल आर जॉबलेस, म्हणजे त्यांना कुठल्याही प्रकारचे योग्यता असताना कुठल्याही प्रकारचं काम मिळत नाही आणि त्याच्यामुळं त्यांच्या बेसिक वॉन्ट्स ते सॅटिस्फाय करू शकत नाहीत. अशी जी परिस्थिती असते त्याला आपण अनएम्प्लॉयमेंट असं म्हणतो. तर त्याचं मिनिंग, त्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत ते आपण बघणार आहोत. आणि अनएम्प्लॉयमेंट का क्रिएट झाली त्याचे कारणं आपण बघणार आहोत. आणि कारणानुसार अनएम्प्लॉयमेंट कमी होण्यासाठी आपण काय उपाययोजना करायला हव्यात हे आपण अनएम्प्लॉयमेंटमध्ये बघणार आहोत. त्याच्यानंतरचा चॅप्टर आहे बघा पॉवर्टी इन इंडिया. पॉवर्टी याचा अर्थ गरिबी. पण पॉवर्टीचं इकॉनॉमिक्सच्या दृष्टीनं काय मिनिंग आहेत, त्याच्या वेगवेगळ्या कॉन्सेप्ट्स काय आहेत हे आपण या चॅप्टरमध्ये शिकणार आहोत. त्याचे टाईप्स काय आहेत, त्याचे कॉजेस का पॉवर्टी निर्माण झाले इंडियामध्ये, आणि मग ते पॉवर्टी दूर करण्यासाठी आपण कुठल्या प्रकारचे मेजर्स इथं आपण करू शकतो, उपाययोजना करू शकतो, आणि गव्हर्मेंटचे उपाययोजना काय आहेत हे सगळं या पॉवर्टी इन इंडियामध्ये आपण शिकणार आहोत. त्याच्यानंतर आहे बघा 9वा चॅप्टर, इकॉनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिन्स 1991. प्रायव्हेटायझेशन, लिबरलायझेशन, ग्लोबलायझेशन ह्या सगळ्याचे मिनिंग आणि मेजर्स आपण याच्यामध्ये शिकणार आहोत. तर 9वा चॅप्टर आहे हा इकॉनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडियाचा आहे. 1991मध्ये काय झालं तर आपल्या इंडियाला मोठ्या इकॉनॉमिक क्रायसिसला फेस करावं लागलं. म्हणजे आपल्यावर 1991मध्ये आर्थिक संकट आलं. आपला खर्च हा आपल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त झाला. एक्सपेंडिचर इज मोर दॅन इन्कम. सो हिअर वेन सच टाईप ऑफ दॅट सिच्युएशन अरायझस इट इज कॉल्ड ॲज इकॉनॉमिक क्रायसिस.
So in order to overcome this economic crisis, we have made some changes in economy, and that are privatization, liberalization, and globalization. So what it is meant, and what are the measures which are undertaken through this LPG, it is also called as LPG, in order to overcome the difficulty of this economic crisis. तर 9व्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला 1991मध्ये एक महत्त्वाची इकॉनॉमिक पॉलिसी तिथं फ्रेम करण्यात आली. 1991मध्ये आपल्यावर एक आर्थिक संकट आलं होतं, आणि त्याच्यामुळं आपल्याला प्रायव्हेटायझेशन, लिबरलायझेशन, ग्लोबलायझेशन या बाबतीत नवीन पॉलिसीज आपण निर्माण केल्या, आणि त्याचं मिनिंग आणि मेजर्स आपण याच्यामध्ये स्टडी करणार आहोत. प्रायव्हेटायझेशन याचा अर्थ प्रायव्हेट पीपलला पब्लिक सेक्टर ओपन करून देणं. त्याच्यानंतर लिबरलायझेशन म्हणजे रूल्स जे आहेत ते मिनिमाइज करणं, आणि ग्लोबलायझेशन म्हणजे जागतिकीकरण असं आपण त्याला म्हणू शकतो. तर या तिन्हीचे महत्त्वाचा चॅप्टर आहे हा सुद्धा. आणि पुढचा चॅप्टर आहे बघा, मला वाटतं हा शेवटचा चॅप्टर आहे, इकॉनॉमिक प्लॅनिंग इन इंडिया. व्हॉट इज मीन बाय प्लॅनिंग? व्हेन वी डिसाइड व्हॉट इज टू बी डन, where it is to be done, how it is to be done, by whom it is to be done, then it is planning. तुम्ही आता तुमचं एक्झाम जवळ आल्यावर तुम्ही प्लॅनिंग करता, कुठला विषय किती दिवसात संपवायचा, रोज किती वेळ मॅथ्स या सब्जेक्टला द्यायचं, रोज किती वेळ अकाउंट या सब्जेक्टला द्यायचं, थेअरी सब्जेक्टचं प्लॅनिंग कसं करायचं, या तारखेपासून या तारखेपर्यंत हा सब्जेक्ट, या तारखेपासून ह्या तारखेपर्यंत दुसरा सब्जेक्ट, असं तुम्ही जर प्लॅनिंग करता, तर तसंच पद्धतीचं प्लॅनिंग इथं आपल्याला इकॉनॉमीमध्ये करायला मिळतं. म्हणजे जर इंडिव्हिज्युअल लेवलवर प्लॅनिंग आपण करत असू, तर नक्कीच देशाची अर्थव्यवस्था बघण्यासाठी आपल्याला एक प्लॅनिंग करावं लागतं, त्याला आपण इकॉनॉमिक प्लॅनिंग असं म्हणतो. तर त्याचे व्हेरियस टाईप्स ऑफ प्लॅन्स, फीचर्स ऑफ इकॉनॉमिक प्लॅनिंग, 5 year प्लॅन म्हणजे काय, देन प्लॅनिंग अँड नीती आयोग. So here what it is and how they are differentiated, that we will study in this chapter 10. तर चॅप्टर 10मध्ये आपण प्लॅनिंग करताना वेगवेगळ्या टाईपचे प्लॅन कुठले आहेत, आणि ते प्लॅनिंग करतानाचे फीचर्स काय आहेत इकॉनॉमिक प्लॅनिंगचे, आणि 5 year प्लॅन म्हणजे काय, आजपर्यंत किती 5 year प्लॅन झाले, आणि आत्ता कुठला 5 year प्लॅन आहे, आणि त्याचे फीचर्स काय आहेत, हे सगळं आपण या चॅप्टर नंबर 10मध्ये स्टडी करणार आहोत. आणि शेवटी आहे प्लॅनिंग कमिशन अँड नीती आयोग. इथं कमिशन हा शब्द राहिलेला आहे, प्लॅनिंग कमिशन अँड नीती आयोग असं आहे. तर प्लॅनिंग कमिशन म्हणजे काय, नीती आयोग म्हणजे काय, आणि त्या दोघांचा डिफरन्स आपण इथं बघणार आहोत. तर अशा पद्धतीनं आपल्या सिलेबसमध्ये 10 चॅप्टर्स इन्क्लूड केलेले आहेत. हे 10 चॅप्टर्सपैकी एक चॅप्टर आहे स्टॅटिस्टिक्सचा, आणि बाकीचे सगळे थेरॉटिकल आहेत, आणि तुम्हाला बेसिक कॉन्सेप्टचं अंडरस्टँडिंग होणं गरजेचं आहे. पहिल्या चॅप्टरमध्ये जे बेसिक कॉन्सेप्ट त्याने दिलेले आहेत ते तुम्हाला यावर्षी तसंच पुढच्या वर्षी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. तर तुम्ही इथं लक्ष देऊन अँड विथ कॉन्सन्ट्रेशन तुम्ही इथं लर्न करायचं आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण आज 11वीचं सिलेबस काय आहे हे पाहिलेलं आहे, आणि उद्यापासून आपण पहिला चॅप्टर सुरू करत आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.